ഇത് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചൊരു പ്രവചനമാണ്. ഇത് യേശയ്യാ ദീർഘദർശി ഉரைத்ததான ഒരു ദീർഘദரிசனம். നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ പിറப்பதற்கு 3000 വർഷത്തിനു മുമ്പ്, 3000 வருடங்களுக்கு முன்னதாக യെശയ്യാവ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. യേശയ്യാ എഴുതി வைத்திருக்கிறார். I have put my spirit upon you. ஆவியை உன்மேல் அமர பண்ணினேன். ഹല്ലേലൂയ. യേശു ജനിക്കുന്നതിന് 700 വർഷത്തിനു മുമ്പ് യെശയ്യാവ് പ്രവചിച്ചു, ഞാൻ യേശുവിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വയ്ക്കും. இயேசு இந்த உலகத்தில் பிறப்பதற்கு முன்னதாக 700 வருஷத்துக்கு முன்னதாகவே யேசாயா தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசனமாய் உரைத்தார், நான் என் ஆவியை உன்மேல் அமர பண்ணுவேன் என்று. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, உங்க பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, walk with Jesus. இயேசுவோடு கூட நடங்க. 2026 ദൈവത്തിന് ഹാനോക്കുമാരെ വേണം. தேவனுக்கு ஏனோக்குகள் தேவை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க, ഹാനോക്കുമാരെ ദൈവത്തിന് വേണം. ஏனோக்குகள் தேவனுக்கு தேவையாய் இருக்கிறார்கள். Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു. வாழ்நாள் முழுவதும் அவன் தேவனோடு கூடவே நடந்தான். 2026 ഒരുപാട് ആൾ ദൈവങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്ന വർഷമായിരിക്കും. അനേക ആൾ ദൈവങ്ങൾ നബർகளை ദൈവമായി വണങ്ങக்கூடிய അനുഭവങ്ങൾ எழும்பும். പാസ്റ്റർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. പാസ്റ്ററുകൾ നടുവിലെ நான் தான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி எழும்புவார்கள். I am Christ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. நான் தான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி வருவார்கள். അങ്ങനത്തെ ടീച്ചിങ്ങുകൾ വരും. அப்படிப்பட்ட படிப்பினைகள் வரும். Praise the Lord. ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ. கைகளை உயர்த்தி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். ക്രൈസ്റ്റിനെ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണരുത്. கிறிஸ்துவை ஒரு மனிதனை போல நீங்கள் பாவித்து பார்க்க வேண்டாம். Christ meaning God. ஆமென். கிறிஸ்துவின் அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவன். Hallelujah. ஆமென். എല്ലാരും പറഞ്ഞേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க, Hallelujah. ஹalleluya. ഞാനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും വരും. நான் தான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகர் வருவார்கள். അത് 2026 നിങ്ങൾ കാണും. அதை நீங்கள் 2026 வருஷத்தில் பார்ப்பீர்கள். അങ്ങനത്തെ ടീച്ചിങ്ങുകൾ സഭകളുടെ അകത്ത് വ്യാപരിക്കും. அப்படிப்பட்ட படிப்பினைகள் சபையிலே படிப்பிக்க கற்றுக் கொடுக்கப்படும். അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, அதையெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்படும் போது நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும், കർത്താവ് വരാറായി. கர்த்தருடைய வருகை மிகவும் சமீபம். Praise the Lord. ஆமென். Hallelujah. ஹalleluya. എൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പാടില് எனக்கு கிடைக்கப்பெற்ற வெளிப்பாடில் 2060 വർഷത്തിനു മുമ്പ് 2060 வருஷத்துக்கு முன்னதாகவே ഒരു കർത്താവിന്റെ വരവ് നമ്മൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. கர்த்தருடைய வருகையை நாம் பார்க்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. Hallelujah. ஹalleluya. Praise the Lord. ஆமென். എനിക്കിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നത്. അത്തി തിളിർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, കർത്താവിന്റെ വരവ് ആ ജനറേഷൻ കാണും. அத்திமரம் துளிர் விடும் போது அதை பார்த்த வேகத்துக்கு நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது. அந்த வருஷத்தில் உள்ள தலைமுறையினர் அதை வருகிற கிறிஸ்துவை கர்த்தரை பார்ப்பார்கள். Praise the Lord. ஆமென். എന്താണ് അത്തി എന്ന് പറയുന്നത്? அத்தி மரம் என்றால் என்ன? അത് ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது இஸ்ரவேலின் ஆட்சியை காண்பிக்கிறது. Praise the Lord. ஆமென். എപ്പോഴാണ് ഈ അത്തി തിളിർത്തത്? எப்போது இந்த அத்தி மரம் துளிர் விட்டது? ഒരിക്കലും ഈ അത്തി വീണു. ஒருமுறை இந்த அத்தி மரம் விழுந்தது. എപ്പോഴാ വീണത്? எப்போது விழுந்தது? യേശുവിന് ഫലം കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ, இயேசுவுக்கு கனி கொடுக்காமல் இருக்கும்போது, യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ, இயேசுவை சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று சொன்னபோது, ബറാബാസിനെ മതി, ஆமென், எனக்கு பரபாஸ் போதும், യേശുവിനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, இயேசுவை சிலுவையில் அறையுங்கள் என்று சொன்னபோது ഈ അത്തി വീണു. இந்த
இந்த அத்திமரம் விழுந்து போனது. ഈ അത്തി മറുപടിയും തിളിർത്തു. இந்த அத்திமரம் மறுபடியும் துளிர் விட்டது. 1948 1948வது ஆண்டிலே അമ്മ ഈ അത്തി വീണ്ടും തിളിർത്തു. இந்த അത്തിമരം മറുപടിയും തുളിർ വിട്ടது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിച്ചു. അങ്ങിരുന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങിരുന്ന് അടുത്ത 100 വർഷം ഫിനിഷ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, അടുത്ത 100 வருடങ്ങൾ முடிவடைவதற்கு முன்னதாகவே യേശു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. യേശു വരുவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. കൈകളെ തട്ടി ദേവനെ സ്തുതിപ്പോ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു കർത്താവിന് ഒരാണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പോലെയാണ്. ആമേൻ. അതിനുடைய അർത്ഥം என்னவென்று சொன்னால், ஆண்டவருக்கு 100 வருஷம் என்று சொன்னால் ஒரு நாளை போல இருக்கிறது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഒരു തലമുറയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു തലമുറയിനുടേതാണ് കാലഘട്ടം എന്ന് சொன்னால், ഒരു ജനറേഷന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു തലമുറയിനുടേതാണ് കാലഘട്ടം എന്ന് சொன்னால் 100 ആണ്. ആമേൻ. 100. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് அப்படி என்று சொன்னால் 1948 1948 ഒരു പുതിയ തലമുറ ആരംഭിച്ചു. ഒരു പുതിയ തലമുறை ആരംഭിக்கப்பட்டது. ആ തലമുറയെ നോക്കിയാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. அந்த தலைமுறையினரை பார்த்துதான் இயேசு சொன்னார், ഈ തലമുറ, இந்த தலைமுறையினர் മനുഷ്യപുത്രന്റെ വരവ് കാണും. மனிதகுமாரனுடையதான தேவகுமாரனுடைய வருகையை பார்ப்பார்கள். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ. நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആയുസ്, என்னுடைய ஆயுள் நாட்கள் 60-70 അല്ല. 60 கூடி போனால் 70 80 அல்ல. എല്ലാരും പറഞ്ഞേ. எல்லாரும் சொல்லுங்க. 45 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബോഡി ഫുള്ള് ചെക്ക് ചെയ്യുക. 45 வயது ஆனாலே முழு சரீரத்தையும் போய் செக் பண்றாங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூய. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കയ്യെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, உங்க பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെക്കപ്പിന് പോകാതെ, தேவையில்லாத பரிசோதனைக்கு நீங்க போகாதீங்க. നീ അറിയാതെ വന്നത് உங்களுக்கு தெரியாமலே வந்தது നീ അറിയാതെ പോകും. உங்களுக்கு தெரியாமலேயே உங்களை விட்டு ஓடிடும். ஆமென். നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ കാണും. ஆமென். நாம இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு தெரியாமலே கேன்சர் இருக்கலாம், ട്യൂമർ ഇരിക്കാം, கட்டிகள் இருக்கலாம், അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. அங்கங்கேயோ ஏதோ பிரச்சனையா இருக்கலாம். പക്ഷെ നീ ഒരു സ്തോത്രം പറയുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകും. ஆனா நீங்க ஒரு சோத்திரம் சொன்னா போதும், இருக்கிறது உங்களை விட்டே ஓடிடும். നീ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അത് മാറിപ്പോകും. நீங்க உண்மையோடு மனசார கையை தட்டி தேவனை ஆராதிக்கும் போது உள்ள இருக்கிற எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் உங்களை விட்டே ஓடிடும். 2026 രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ശരീരങ്ങൾ രഹബോത്തിൽ ജനിക്കട്ടെ. 2026 ஆண்டிலே ரெகபோத் சபையிலே வியாதியே இல்லாத சரீரங்களாய் விசுவாச பிள்ளைகளுடைய சரீரம் மாறுவதாக. എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കട്ടെ. எல்லா சரீரங்களிலும் தேவனுடைய எல்லா அவயவங்களிலும் தேவனுடைய ஆவியானவர் கிரியை செய்வாராக. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. அபிஷேகம் இல்லாதவன் சொல்லி கொடுக்கிறான். 10-45 വയസ്സായില്ലേ? 45 வயசு ஆயிடுச்சுல உங்களுக்கு. പോയി കണ്ണൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യ്. போய் கண்ணை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. എപ്പോഴാണോ നീ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്, எப்போ கண்ணை டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி நீங்க தீர்மானம் எடுக்கிறீங்களோ അപ്പോഴാണ് നിന്റെ തിമിരം ആരംഭിച്ചാൻ തുടങ്ങിയത്. அப்போதான் உங்க கண்கள் மறைக்கப்படுகிற சூழ்நிலை ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞേ. ஆமென் சொல்லுங்க. ആരോഗ്യത്തോടെ തന്നെ ഇരിക്കേ. ஆரோக்கியத்தோடே இருங்கள். ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊന്നും പോണ്ട. தேவையில்லாத டெஸ்டுக்கு போக வேண்டாம். ആവശ്യമില്ലാത്ത ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനൊന്നും പോണ്ട. தேவையில்லாம உங்க ரத்தத்தை பரிசோதிக்க போகாதீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടവും അഭിഷേകം വ്യാപരിക്കും. நம்முடைய சரீரத்தில் எல்லா இடத்திலும் ஆவியானுடைய அபிஷேகம் கிரியை செய்யும். ഒരു അഭിഷേകം, ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിഷേകം എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്? ஆவியானவர் அபிஷேகம் எங்க ஆரம்பிக்கப்படுகிறது? തലയിലെ. தலையில்.
തലയില്, தலையிலிருந்து തലയ്ക്കകത്ത്. தலைக்குள்ளே. പഴയ നിയമം എടുത്ത് നോക്കിയാലും பழைய ஏற்பட்ட எடுத்து பார்த்தாலும் കാലിലല്ല അഭിഷേക തൈലം ഒഴിച്ചത്, காலில் அபிஷேக தைலத்தை ஊற்றல, തലയില്. தலைக்கு மேலதான். അവിടെ നിന്നാണ് ഒഴുകിയത്. அங்கிருந்துதான் அந்த அபிஷேக தைலமானது வழிந்தோடின. ദാവീദിന്റെ തലയില്, தாவீதினுடைய தலையில் സാമുവേൽ കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് ഒഴിച്ചു. சாமுவேல் தாவீதினுடைய தலையில கொம்பிலே தைலத்தை, அபிஷேக தைலத்தை நிரப்பி ஊற்றினார். നമ്മളെ പോലെ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ എടുത്ത് തലയിൽ ക്രോസ് വരച്ചു വിട്ടതല്ല. நம்மை போல ஒரு சொட்டு எண்ணெயை தொட்டு தலையில சிலுவையை வரைஞ்சு அனுப்பில்ல. ஆமென். നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീറ്റിങ്ങിന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് நாம இப்படி எல்லாமே ஒரு ஸ்பெஷல் விசேஷித்த கூட்டத்துல எல்லாரையும் வரவழைத்து ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പൊക്കി വെക്കും. நாம ஒரு சொட்டு எண்ணெயை நெத்தியில வச்சு அனுப்பி. പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ஆனா பழைய ஏற்பாட்டுல அப்படி அல்ல. 1 by 1 ஒருவருக்கு பின்னாக ஒருவராய் ഓരോ വ്യക്തികളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ஒவ்வொரு நபராக தெரிந்து கொள்வார்கள். Praise the Lord. ஆமென். അങ്ങനെ ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ദാവീദ്. அப்படி தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நபர் தான் இந்த தாவீது. കൊമ്പിലെ ആ ഓയിൽ ഫുള്ള് ദാവീദിന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു. கொம்பில் இருந்த நிரப்பப்பட்ட முழு அபிஷேக தைலத்தையும் தாவீதின் தலையிலே ஊற்றினார். ആ അഭിഷേകം ഒഴുകി 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 அந்த அபிஷேகம் வழிந்தோடி வழிந்தோடி അവന്റെ കിന്നരത്തിനകത്തൊഴുകി. அவனுடையதான கிண்ணறத்தின் ஊற்றப்பட்டது. Praise the Lord. ஆமென். അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഗിത്താറിൽ ഒഴുകി. அவனுடைய கையில் வைத்திருந்த கிட்டார்ல ஊற்றப்பட்டது. വയലിനിൽ ഒഴുകി. வயலினில் ஊற்றப்பட்டது. വീണയിൽ ഒഴുകി. வீணையில் ஊற்றப்பட்டது. കീബോർഡിൽ ഒഴുകി. கீபோர்டில் ஊற்றப்பட்டது. ഡ്രമ്മിൽ ഒഴുകി. பேடல் ஊற்றப்பட்டது. Praise the Lord. ஆமென். ഇപ്പോൾ അവൻ കിന്നരത്തിൽ കൈയെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ இப்போ அவன் கிண்ணறத்தில் தன் கையை வைத்தபோது ശൗലിന്റെ അകത്തിരുന്ന ഭൂതം പുറത്തുപോയി. சவுலுக்குள்ளே இருந்ததான பிசாசு வெளியே ஓடினது. കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. கைகளை தட்டி தேவனை ஸ்தோத்தரிப்போம். നിന്റെ തലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അഭിഷേകം നിന്റെ കയ്യിൽ ഒഴുകിയാൽ, உங்க தலையில் வழிகிறதான அபிஷேகமானது உங்க கையில வழிந்தோடுமானால், നിന്റെ കൈ വീശുന്നിടത്തല്ല உங்க கை வீசுகிற இடங்களில் எல்லாம் ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തുപോകും. பிசாசுகள் வெளியேறும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി കരം വീശി അടിച്ചു പറ. விசுவாசிக்கிறவங்க இரவுல நல்ல கைகளை வேகமாய் தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. 2026 2026 അഭിഷേകം ഒഴുകുന്ന വർഷം. அபிஷேகம் வழிந்தோடுகிற வருஷமா இருக்கும். ഒഴുകുന്ന വർഷം. சொல்லுங்க, வழிந்தோடுகிற வருஷம். ഒഴുകുന്ന വർഷം. வழிந்தோடுகிற வருஷம். ഒഴുകുന്ന വർഷം. வழிந்தோடுகிற வருஷம். ഒഴുകുന്ന വർഷം. வழிந்தோடுகிற வருஷம். 2025 അഭിഷേകത്തെ കെട്ടി നിർത്തി. அபிஷேகத்தை அவன் தடை போட்டு நிறுத்தியாச்சு. എല്ലാവരും അഭിഷേകത്തെ കെട്ടി നിർത്തി. எல்லாரும் அபிஷேகத்துக்கு ஒரு வரையறை போட்டு தடுத்து நிறுத்தி ഒരു விட்டார்கள். ബാരിയലിനകത്ത് നിർത്തി. ஒரு வரையறைக்குள்ள, ஒரு தடுப்பு சுவருக்குள்ள நிறுத்தி ഒരു விட்டார்கள். എല്ലക്കകത്ത് ഒതുക്കി. ஒரு எல்லைக்குள் ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள். 2026 2026 അത് പൊട്ടിച്ചൊരു ജനറേഷൻ വെളിയിൽ വരും. அதை உடைத்துக் கொண்டு ஒரு தலைமுறையினர் வெல்ல வருவார்கள். ഇന്ന് രാത്രി இந்த இரவு അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ. அபிஷேகம் வழிந்தோடட்டும். ഒഴുകട്ടെ ഒഴുകട്ടെ. வழிந்தோடட்டும் வழிந்தோடட்டும். Come on, come on, come on. Come on, நல்ல கைகளை தட்டி. Yes. കയ്യാ തട്ടി, കയ്യാ തട്ടി, நல்ல கையை தட்டி, കയ്യാ തട്ടി. கைகளை தட்டி. ഓ ചുടാല ഹതര ബാബാ ബാബാ. അഭിഷേകം. அபிஷேகம் ഒഴുകട്ടെ ഒഴുകട്ടെ வழிந்தோடட்டும் ഒഴുകട്ടെ வழிந்தோடட்டும் ഒഴുകട്ടെ ഒഴുകട്ടെ. வழிந்தோடட்டும். எஸ், நல்ல உற்சாகமாய் கைகளை தட்டி, என்னில் அந்த அபிஷேகம் வழிந்தோடட்டும். என்னிலே, என் சரீரத்தின் அவயவங்களிலே, என் கையிலே, என் காதுகளிலே, என் கண்களிலே, என் நாவிலே அந்த அபிஷேகம் வழிவதாக. അഭിഷേകം ഒഴുകും. அபிஷேகம் வழிந்தோடும். എന്റെ തലയിൽ ദൈവം അഭിഷേകം ഒഴിച്ചത് കൊണ്ട്, என் தலையின் மேலே அபிஷேகத்தை தேவன் ஊற்றினதினாலே എന്റെ തലയിലെ ഡാൻഡ്രഫ് എല്ലാം മാറിപ്പോയി. என் தலையில பிடிச்சிருந்த டாண்ட்ரஃப் மாறிடுச்சு. சொல்லுங்க, വിശ്വാസത്താൽ മാറ്. விசுவாசத்தால் சொல்லுங்க. മാറിപ്പോകും അത്. ஆமென். மாறி போகணும் விசுவாசத்தால சொல்லுங்க. നിന്റെ തലമുടി കൊഴിച്ചിൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ. உங்க தலைமுடி கொட்டுற நிலை இயேசுவின் நாமத்துல மாறட்டும்னு சொல்லுங்க. Praise the Lord. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. തലമുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടി രാത്രി ഹെയർ ഓയിൽ നീ തേക്കണ്ട. ஆமென். தலைமுடி கொட்டுறது நிறுத்துறதுக்கு நீங்க கேத்ரின் அந்த ஹேர் ஆயில் நீங்க போட வேண்டாம். ദാത്രി ഹെയർ ഓയിൽ. தாத்ரி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஹேர் ஆயில். നവരത്ന ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട. நவரத்ன எண்ணெயை ஊற்ற வேண்டாம்.
ഒലിവ് ഓയിൽ വാങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് തലയിൽ ഒഴിച്ച് തേച്ച് കുളിക്കേ. ஒலிவ எண்ணெயை வாங்கி தலை மேல வச்சு ஜெபம் பண்ணி குளிங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിന്റെ എല്ലാ തലമുടിയുടെ കൊഴിച്ചിലും മാറിപ്പോ. உங்க எல்லா தலைமுடி கொட்டுற நிலைகள் எல்லாம் உங்களை விட்டு விலகிடும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். ஹalleluya. അഭിഷേകം ഇറങ്ങേണ്ടത് കയ്യിലും കാലിലും അല്ല. அபிஷேகம் ஊற்றப்பட வேண்டியது கையிலையும் காலிலையும் அல்ல, നിന്റെ തലയ്ക്കകത്താണ്. தலைக்குள்ள. പലർക്കും കയ്യിലുണ്ട് കാലിലുണ്ട്, அநேகருக்கு கையிலையும் காலிலையும் தான் இருக்கு, മൂളയ്ക്കകത്തില്ല. ஆனா மூளையில அபிஷேகம் இல்ல. അതില്ലാത്തോണ്ടാ നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കയ്യടി കയ്യടി എന്ന് പറയുന്നത്. அது இல்லாதனால நாம கடந்து சொல்லிட்டே இருக்கிறோம், கையை தட்டு கையை தட்டுன்னு. ഇല്ലേ, ഈ മൂളയ്ക്കകത്ത് അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തോണ്ടാ നമ്മള് കയ്യടി. ஆமென். மூளைக்குள்ள அபிஷேகம் இல்லாதனால தான் நம்ம சொல்றோம் கையை தட்டு, നൃത്തം ചെയ്, நடனமாடு. കാരണം അറിയത്തില്ല, പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരാൾ വേണം. ஏன்னா சொல்லி கொடுக்க ஒரு நபர் தேவையா இருக்குது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. நம்ம மூளைக்கകത്ത് അഭിഷേകം ഇറങ്ങിയാലോ, ஆனா மூளைக்குள்ள அபிஷேகம் நுழைந்து போயிருக்கும் அப்படின்னா നീ നിന്നോട് തന്നെ പറയും, நீங்களே உங்களை பார்த்து சொல்லுவீங்க, ഈ പോയിന്റിന് കൈയടിക്കാൻ പറയും. இந்த குறிப்புக்கு கையை தட்டிடு. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில் മൂളയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിശാചും ഇറങ്ങി ഓടട്ടെ. மூளைக்குள்ள ஒளிந்திருக்கிற சகல பிசாசும் வெளில போகட்டும். Come on, come on. Come on, come on. ദൈവ പ്രവൃത്തിക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന, தேவ கிரியைகளுக்கு விரோதமாய் எழும்பி நிற்கிற, ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന சரீரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அவயவங்களை உரிமை பாராட்டுகிற സകല അശുദ്ധാത്മാക്കളും சகல அசுத்த ஆவிகளும் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ இயேசுவின் நாமத்தில் get out in the name of Jesus. போ இயேசுவின் நாமத்தில். ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും. சரீரங்களை விட்டு வெளியேறு. Jesus, Jesus. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. எல்லாரும் சொல்லுங்க. നിന്റെ തലയിലെ ഓരോ രോമത്തിൽ അഭിഷേകമുണ്ട്. என் தலையில இருக்கிற எல்லா முடிக்குள்ளேயும் அபிஷேகம் இருக்கு. പറഞ്ഞ അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. சொல்லுங்க, அபிஷேகம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. തമിഴ്നാട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കേരളത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത്, தமிழ்நாடுல அது இருந்ததா எனக்கு தெரியல, ஆனா நான் கேரளாவுல படித்துக் கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் ഈ ബുക്കിനകത്ത് മയിൽപീലി എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. அவன் புக்குக்குள்ள மயில் இறக வைப்பாங்க. அது தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கு. ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൈ ഉയർത്തി. அப்படி ஆமென். மயில் இறக குட்டி போடுன்னு சொல்லி காத்திருந்தவங்க எத்தனை பேர் கையை உயர்த்துங்க. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ബുക്കില്ല, എല്ലാം ഐപാഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. இப்ப உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு புக் இல்ல, இப்ப எல்லாருக்கும் ஐபேட் தான், அதனால சொல்லிட்டு பிரயோஜனமே இல்ல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆமென். എന്റെ ബുക്കിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ മയിൽപീലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. என் புத்தகத்துல அடிக்கடி நிறைய பேஜ்ல மயில் இறக எடுத்து வச்சிருக்கிற குட்டி போடுறதுக்கு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അല്ല, അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് நாம என்ன நினைச்சு விசுவாசித்தோம் அப்படின்னா ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ജയം ഉണ്ടാവുന്ന, நாம வச்சிருக்கிற அந்த காரியத்துல ஏதாவது ஒரு வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்லிதான் ലക്കി എന്നാ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. அதாவது அதை எடுத்து வச்சா ரொம்ப லக்கி, லாபம், அந்த மாதிரி. ஆமென். லக் இருக்கு. അതിനെക്കാട്ടി വിലയുണ്ട് നിന്റെ തലയിലെ രോമത്തിന്. அந்த முடிக்கு இருக்கிறத விடவும் உங்க தலைமுடிக்கு அதிக வல்லமை உண்டு. അഭിഷേകമുള്ള നിന്റെ തലമുടിയിൽ ഒരു അഭിഷേകമുള്ള നിന്റെ തലമുടി, அபிஷேகம் பெற்ற உங்க தலைமுடி ഒരു സ്ഥലത്ത് വീണാൽ അവിടെ ഡെലിവറൻസ് ഉണ്ടാകും. ஒரு இடத்துல விழுந்திருக்குன்னா அந்த இடத்துல ஒரு விடுதலை உண்டாகும். ആ തലമുടി ക്യാൻസറിനെ സൗഖ്യമാക്കും. அந்த தலைமுடி கேன்சர் வியாதியை சுகப்படுத்தும். നിന്റെ തലമുടിയിൽ ചവിട്ടുന്നവൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. உங்க தலைமுடியில மிதிக்கிறவங்க விடுவிக்கப்படுவாங்க, சுகம் பெறுவாங்க. മന്ത്രവാദിയേ, மந்திரவாதியே, നീ അടിച്ചു മാറ്റണ്ട. நீ தெரியாம திருட வேண்டாம். എന്റെ മുടിയും നഖവും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം. ஏன் முடியும் நகத்தையும் நான் ஃப்ரீயாவே உனக்கு கொடுக்கிறேன். അത് പോകുന്നിടത്ത് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്. அது போற இடத்துல எல்லாம் ஆசீர்வாதம் தான். കരമടിച്ചു പറ, கையை தட்டி சொல்லுங்க. കരമടിച്ചു പറ. கையை தட்டி சொல்லுங்க. നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ പാർട്ടിനകത്തും ஓ, உங்க சரீரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அவயவங்கள் ஆமென் അഭിഷേകമുള്ളതാണ്. அபிஷேகம் பெற்றது. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ கரங்களை உயர்த்தி தேவனை துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க. നീ ദൈവത്തിന്റെ
വിലയേറപ്പെട്ടവനാണ്. நீங்க தேவனுடைய விலையேறப்பெற்ற மகன் மகள். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ തലമുടിയില്, உங்க தலைமுடியில், നിന്റെ പല്ലില്, உங்க பல்லில், നിന്റെ നഖത്തില്, உங்க நகங்களில். അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. அம்மா இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சுத்தமா பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ഈ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം. நகத்து இடையிலெல்லாம் நீங்க எடுத்து பார்க்கணும். ക്യൂടെക്സ് അടിച്ചതുപോലെ അഴുക്ക് കയറിയിരിക്കരുത്. ஆமென். ஹalleluya. அதாவது ஆமென், அழுக்குகள் உள்ள இருக்க கூடாது. ഇത് അഭിഷേകമുള്ള നഖം. இது அபிஷேகம் பெற்ற நகங்கள். ഒന്നെ വെട്ടി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക, அன்று வெட்டி நல்ல சுத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டும். അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നീട്ടി വളർത്തി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. இல்லன்னா நீளமா வளர்த்தாலும் அதை நல்ல சுத்தமா வைத்திருக்க வேண்டும். Praise the Lord. ஹalleluya. നിന്റെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അഭിഷേകം ഒഴുകുക. உங்க சரீரத்தில் எல்லா பகுதிகளிலும் அபிஷேகம் ஊற்றப்படுகிறது. യേശു ഇരിക്കുന്ന ശരീരം, இயேசு தங்குகிற சரீரம். അതുകൊണ്ട് തമ്പാക്കെടുത്ത് വയ്ക്കരുത് അവിടെ. அதனால தம்பாக்கு எடுத்து வச்சிட கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത്. சிகரெட்டை பிடிச்சிட கூடாது. ആമേൻ. ஆமென். മദ്യം കുടിക്കരുത്. ஆமென். சாராயம் குடிக்க கூடாது. കെട്ട വർത്താനങ്ങൾ പറയരുത്. கெட்ட பேச்சுகளை பேசக்கூடாது. ഒരുവനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയരുത്. ஒருவரை குறித்து இன்னொருடத்தில் குறையாய் சொல்லக்கூடாது. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ദൈവദാസന്മാരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ஆமென். உண்மையா சொல்ல போனா வேற ஒரு ஊழியரை குறித்து ஏதாவது ஒரு குற்றமா சொன்னா அந்த குற்றத்தை கேட்கிறதுக்கு எனக்கு அங்க உட்கார பிடிக்காது. ഒരുമാതിരി ഇറിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും. எனக்கு பயங்கர அது ஒரு ஆமென், எனக்கு பிடிக்காத ஒரு அனுபவமா இருக்கும். ഒരു പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനായി എനിക്ക് ആ ചിന്ത വരുന്നു എങ്കിൽ, ஆமென், ஒரு பாவியான மனுஷனுக்கு எனக்கே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தை வரும்னா യേശുവിന് എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും? இயேசுவுக்கு எவ்வளவு அதிகம் இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, എവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ஆமென். நான் என்னையே புரிந்து கொள்ள வைக்க வேண்டும், நான் எப்படி எல்லாம் தேவனை எங்க எல்லாம் ஆராதிக்க வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. இயேசு என்று சொன்னாலே நீங்க ஆராதிக்கணும். വിസിലടിക്കണം, விசில் அடிக்கணும். കൂകി നിലവിളിക്കണം, ஆமென், சத்தம் போட்டு நீங்க ஆமென் கர்த்தரை துதிக்கணும். ആർപ്പിടണം, ஆர்ப்பரிக்கணும். തുള്ളിച്ചാടണം. துள்ளி குதிக்கணும். കാരണം ஏனென்றால் ഇന്നലെ നിക്സൺ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ, நேற்று தினத்தில் நிக்சன் பாஸ்டர் அவர்கள் சொன்னது போல, പ്രഭാകരൻ അയ്യ കല്ലറയിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ஆமென், பிரபாகரன் அவர்கள் கல்லறைக்கு போய் அழதான் செய்தார். ശ്രീലങ്കൻ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, തമിഴ്നാട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിച്ചുപോയ തമിഴ് മക്കളുടെ കല്ലറയിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞു. ஆமென். தமிழ்நாடு ஜனங்கள், ஆமென், அதாவது தமிழ் பேசக்கூடிய ஜனங்கள் மரித்து போன அந்த கல்லறையில போய் இருந்து அழுதா. പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്. ஆமென். பிரபாகரன் போய் அழுதா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. യേശു കല്ലറയിൽ പോയി കരഞ്ഞില്ല. இயேசு கல்லறைக்கு போய் அழல. അവൻ ജീവനെ തന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. அவர் ஜீவனையே நமக்கு கொடுத்து நம்மை அவர் நேசித்தார். കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് நல்ல கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். പ്രഭാകരൻ തമിഴ്നാട് ജനത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞു എങ്കിൽ, பிரபாகரன் தமிழ் மக்களுக்காக அழுதார் என்றால், എന്റെ യേശു ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു. என் இயேசு தேவ பிள்ளைகளுக்காகவே மரித்தார். ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ, எல்லாரும் சொல்லுங்க. ജീവനെ തന്ന് സ്നേഹിച്ച എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ കൈ അടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വം കൊടുക്കും. உயிரையே கொடுத்து என்னை காப்பாற்றின இயேசுவுக்கு கையை தட்டி நான் மகிமைப்படுத்துவேன். പൂർണ്ണ ബലത്തോടെ, முழு பலத்தோடு, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ, முழு வல்லமையோடு, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ, முழு இருதயத்தோடு, കരങ്ങളെ അടിച്ച് ஆவியோடு நல்ல கைகளை தட்டி അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് அந்நிய பாஷை சொல்லி ദൈവത്തിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ, தேவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்பிலே நல்ல கையை தட்டி ஆமென், ஆமென், முழு பலத்தோடு, முழு இருதயத்தோடு, ஹalleluya, நல்ல கைகளை தட்டி இயேசுவே நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கையை தட்டி அவரை துதிப்போம். I have put my spirit upon you. என் ஆவியை உன்மேல் அமர பண்ணினேன். നിന്റെ തലമേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ വയ്ക്കുകയാണ്. தலைமேல தேவனுடைய ஆவியை அவர் வைக்கிறார். നിന്റെ ചെവിക്കകത്ത്
കാതുക്കുള്ളേ, നിന്റെ കണ്ണിനകത്ത്, കണ്ണുക്കുള്ളേ, നിന്റെ നാവിനകത്ത്, നാവുക്കുള്ളേ, നിന്റെ കൈക്കകത്ത്, കൈക്കുള്ളേ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത്, ഹൃദയത്തുക്കുള്ളേ, നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ ഓരോ അവയവത്തിന്മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് பரிசுத்த ഈ ஆவியானவர் രാത്രി இந்த இரவு പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാത്രി கிரியை செய்கிற இரவு receive the fire, அக்கினியை பெற்றுக்கொள்வோம், receive the fire. அக்கினியை பெற்றுக்கொள்வோம். ராபாலா ஷேகேலியா தரவோ, நல்ல கைகளை தட்டி கைகளை கட்டி என் சரீரம் முழுவதும் நான் இயேசுவை சுமக்கிறேன், அவருடைய வல்லமையை சுமக்கிறேன், அவருடைய அபிஷேகத்தை சுமக்கிறேன். அபிஷேகம் என் தலையிலே, என் கண்களிலே, என் நாவிலே, என் கைகளிலே, என் இருதயத்தில் நான் சுமக்கிறேன் என்று சொல்றவங்க நல்ல கையை தட்டி ஹalleluya ஜீசஸ் ஹalleluya. 2025 നിന്ന് അനുഭവിക്കപ്പെട്ട, நிந்தையை அனுபவித்த, പരിഹസിക്കപ്പെട്ട, பரிகாசம் செய்யப்பட்ட നിനക്ക് ദൈവം ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. உங்களுக்கு தேவன் கூடுதலான பாதுகாப்பை கொடுக்க போகிறார். കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് நல்ல கையை தட்டி கர்த்தரை துதிப்போம். ஹalleluya ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രാമൻ പറഞ്ഞേ ராமின் சொல்லுங்க.